नमस्कार। जय माँ संतोषी। माँ संतोषी आम समस्त को शांति और संतोष रे बंचिबा पई मार्ग प्रदर्शन करंतु। आज आम स्वरवर्णर अक्षर गुड़िक भितरु ए अक्षर विषय चारोटी शब्द आलोचना करिबा। से शब्द गुड़िक मु आपण मानकु कहूछि। एकान्नवर्ती, एकेश्वरवाद, एकाग्रता, एकलापण। एकान्नवर्तीर अर्थ कौन? एकाठी गोटे स्थान रे गोटे पात्र रे रंधा होउथबा खाद्य को एकाठी खाइबा हेउछि एकान्नवर्ती रो अर्थ। आग काल रे एकान्नवर्ती परिवार थिला, कारण समस्तंकर धंदा गोटे थिला। चाष करी किंबा निज परिवार सहित रही कौनसी बेपार करा जाउथला। किंतु आजिकाली कौन होउछि, समस्तंकर धंदा अलगा, तेणु रंधा भी अलगा। जुआड़े गले सेठी निज रंधा हला। तेणु करी आमे आउ से जिनस भाबिले चलिबो नाही। आमे पुरुणा को नुआ रूप देबाकू पड़िबो। जदि आमे एकान्नवर्ती हेई न पारले कौन हैला, आमे एकमनवर्ती तो हेई पारिबा। एई एकमनवर्ती होई आमे जेते दूर उड़ी गले भी आम मन सेई मूलरे थिबो, सेई माँ माटी पाखरे थिबो, सेई परिवार पाखरे थिबो, सेई बंधुजन पाखरे थिबो। तेणु करी आमे से पुरुणा कथा एकान्नवर्ती को न करि पारले भी एकमनवर्ती होई जदि रहिबा, ताहले आम परिवार रो, आम देशर, समाजर उन्नति हेबो। एई कथा गुड़ाक आमे आम पिलामानंकु शिखेबा। आमे सेमानंकु सबुबेले पुरुणा कथारे घांटी सेमानंको मनरे कष्ट देई तांकु दुखी कराई तांको भविष्यत को अंधार बा दुखित करिबा उचित नुहे। बे द्वितीय शब्दटी मु कहूछि, एहा हला एकेश्वरवाद, एक ईश्वरवाद। संसार रे विश्व ब्रह्मांड रे जणे ही ईश्वर अछंती। ए कथा को प्रत्येक धर्म माने। आउ समस्ते भिन्न भिन्न आकार रे निजर गोष्ठी तैयारी करी अलगा अलगा गप कहानी कही अन्य को निंदा करिबा, अन्यर को नीचा देखैबा, एई सबु जिनस न हेई जदि समाज रे प्रकृत धर्म प्रचार होंता, ताहले लोक माने निश्चित भाव रे निज मनरे शांति और समाज रे समृद्धि परिलक्षित हुअंता। प्रकृत धर्मर अर्थ हला मनर शांति और समाजर उन्नति। भिन्न पोशाक पिंधि, भिन्न खाद्य खाई, भिन्न भाषा कही ए माटी रे ही आमे बंचिचु। माटी, पानी, पवन, आकाशर सूर्य चंद्र एमाने ही जीवनर आधार। एसबु सेही गोटिए लोकर दान। से हेउछंती ईश्वर। मूल हेउछि एक। डाल भिन्न भिन्न हेले मध्य फल एक हेबा निहाती जरूरी। तेणु आमे समस्ते निज मन को बुझाई देबा कथा जे जिए जेते जहा कहू पछे आमे समस्ते सेई ईश्वरंक संतान। एही सीधा आउ सरल कथाटी को जटिल करा जाए काहींकि मु तो बुझी पारे ना। तृतीय शब्दटी एकाग्रता। एक अग्र माने गोटे जिनस को उच्चरे रखी टॉप रे रखी आमे आगे जीवा। एकाग्रता एमिति एक चिंताधारा जे आमको सफलता आड़कू आगे निए। यहा आम रास्ता रे जेते प्रतिकूल बाधा बंधन भी आसू आमे ताकू आड़े देई तार मुकाबिला करी आगो को माड़ी चलिबा, ताहले आमे सफलता पाइबा। गोटे जिनस को फोकस करी आमे जदि सबु बेले सेई गोटे जिनस पाई लढ़िबा आउ चेष्टा करिबा, ताहले ताहा निश्चय मिले। एक कथा कहा जाए, किंतु सबु समय तो मिले नहीं। सबु समय रे जिनस जदि मिलु थांता
ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହୁଅନ୍ତା। ବେଳେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ବି ହୁଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପୁରାଣରେ ଗୋଟେ ଗପ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଗପଟି ହେଲା ଏକଲବ୍ୟ ଗପ। ଏକଲବ୍ୟ କିଏ? ଏକଲବ୍ୟ ଜଣେ ଶବର। ସେ ଶବର ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ଆଉ କୌରବମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଶ୍ରମ କରି ରାଜା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଏ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଶବର ପିଲା ଦେଖୁଥିଲା, ଯାହା ନାଁ କି ହେଲା ଏକଲବ୍ୟ। ସେ ଦେଖି 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 ଏ ଜିନିଷ ଶିଖୁଥିଲା। ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଥିଲା ମାଟିରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ସେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ କେବଳ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ସବୁ ଶିଖୁଥିଲା। ଦିନେ ଗୁରୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଦେଖିଲେ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ପୂଜା କରୁଛି ଜଣେ। ସେ କହିଲେ, ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କିଏ ପୂଜା କରିଛି, ତାକୁ ଖୋଜ। ଖୋଜିଲା ବେଳେ ଏଇ ଶବର ପିଲାଟି ମିଳିଲା। ତାକୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ତୁ କିଏ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଏକଲବ୍ୟ। ଏକଲବ୍ୟ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଏଠି ପୂଜା କରୁଛୁ? ନା, ଆପଣ ମୋର ଗୁରୁ। ମୁଁ ତ ତୋତେ ଶିଷ୍ୟ କରିନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ତୋର ଗୁରୁ ହେଲି? ହେଠୁ ସେ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ଏ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖୁଛି। ରାଜା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାହା ଶିଖଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ଶିଖୁଛି। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ କହିଲେ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବିପଦ ହେବ। ରାଜା ଜାଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ୟାକୁ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ସେ ହେଠୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଆକାରରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଗୁରୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଗଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାକୁ କହିଲେ, ତୁ ତୋର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିଟା ମୋତେ କାଟିକି ଦେଇଦେ। ଯଦି ସେ ଆଙ୍ଗୁଳି ରହିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶରବିଦ୍ୟାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଅର୍ଜୁନ ଠାରୁ କେହି ଆଗକୁ ଯାଉ ଏକଥା ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଯଦି ଏକଲବ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଣମଲ୍ଲି ହୋଇ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଯିଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଯିଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ନାହିଁ ସେ ବଣମଲ୍ଲି ହୋଇ ବଣରେ ଲୁଚିଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗଟା ପାଇଛୁ, ଆମକୁ ବାପା ମା' ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ସେ ସୁଯୋଗର ଉପଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମଠୁ ମୂର୍ଖ କିଏ ଅଛି? ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବା କଥା, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ମୋତେ ମୋ ବାପା ମା' ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ତେଣୁ ଏ ସୁଯୋଗକୁ ମୁଁ ହାତଛଡ଼ା କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବି ଆଚିଭ୍ କଲି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦବୀ ପାଇଲି କିମ୍ବା କୌଣସି କିଛି ଗୋଟେ ଆଚିଭ୍ କଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି କରୁଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ କଲା ଭଳି ଅନେକ ପିଲା ବି ଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନ, ଏ ସୁଯୋଗ, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସେଟା ଭାବ। ଆଉ ସେ ଜିନିଷର ହତାଦର କର ନାହିଁ, ତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅ, ସମୟ ଦିଅ, ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ସଫଳ ହେବ ଆଉ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇବ ଯେ ନା, ମୋତେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମା'ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଏଠି ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏ ଜିନିଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତାର ସହିତ ମୁଁ ହାସଲ କରିବି। ଆଉ ଯଦି ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତିକୂଳ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ମୋଡ଼ ଦେବା। ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟି ପ୍ଲାନ୍ କରି ଚାଲିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାନ୍ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଉଛି,
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ଲାନ୍କୁ ସେଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଗତସ୍ୟ ଶୋଚନା ନାସ୍ତି। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ତିଆର କରି ରଖିଥିବା। ଆଜିକା ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ତିନୋଟି ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ ଲୋକ ବାଛିକି ରଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ତୃତୀୟ, 3 ନମ୍ବର ଥର କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବା ଉଚିତ, ଆମେ ବଡ଼ମାନେ ବି ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମର ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭଲ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆମକୁ ଭଗବାନ ଏମିତି ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆ ବାପ ବି ଗର୍ବିତ ହେବେ, ଆଉ ମାଆ ବାପଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବି ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାର ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷରେ ସବୁଠି ସମାଜରେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ। If you focus on the pain, you will continue to suffer. But if you focus on the lesson, you will continue to grow. ଏଇ ଇଂଲିଶ ଧାଡ଼ି କେତୋଟି ଆମକୁ ବତେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ କଷ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେ କଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଉଛି, କେମିତି କଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲେ ଯାଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିପାରିବା। ଚତୁର୍ଥ ଶବ୍ଦଟି ଏକଲାପଣ। ଏହା ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ରହିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଯେତେ ଗହଳି ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏକଲାପଣଟି ବା ଏକାନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି କାଟି ଖାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏହା ଏକ ପଏଜନ୍ ଭଳି, ଏହା ଧୀରେ 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 ମନକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି, ଆଉ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛୁ, ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ଏକଲାପଣକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ଓ ନିଜକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆମେ କିଏ, କାହିଁକି ଆସିଛୁ, କ'ଣ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଘରେ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବା। ବଳକା ସମୟକୁ ନିଜ ଉପରେ ଉପଯୋଗ କରିବା। ନିଜକୁ ଖୁସି ଦେଉଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜାପାଠ କରିବା। ମନର ଖୁସିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିବା ଉପକାରୀ ଓ ଭଲ କାମଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ଯାହା ବି କରିବା ଖୁସିରେ କରିବା। ଖୋଲା ମନରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରି ସବୁ କାମକୁ କରିବା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଶିଖିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଯଦି କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଏକଲାପଣରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା, ଆଉ ଆମ ମନକୁ ଖୁସି ରଖିପାରିବା। ଏକଲାପଣ ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ରଖିବା, ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ଏକଲା ହୋଇ ରହିବା ନାହିଁ। ନିଜର ସବୁ ପ୍ରକାର ରୁଟିନ୍କୁ, ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି ସବୁଦିନ ଚଳିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବୋର୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆମେ ନିଜ ମନକୁ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖୀ ଭଳି ପାଇବା। ତେଣୁ ମନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ମଣିଷ ହେଲେ ବି କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, କିଛି ମୋତେ ଦେଖୁଛି କି, କ'ଣ କହୁଛି କି, କ'ଣ ଭାବୁଛି କି, ଏସବୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ। କିନ୍ତୁ ନା, ନିଜ ମନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ସେଟା ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଯଦି କରିବା ଆମକୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ମନରୁ ଖୁସି ମିଳିଲେ ହିଁ ଏକଲାପଣ ଦୂର ହୁଏ। ଗଦେ ଲୋକ ପାଖରେ ଥିଲେ ବି ଆମର ଯଦି ମନଟା ଖୁସି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏକୁଟିଆ ଲାଗିବ, ଆମକୁ ଦୁଃଖୀ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ମନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଆଗ ବାଛିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ କାମଟା କରିବା ଉଚିତ।
ଆଉ କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାନ୍ତି ଦେବା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ନମସ୍କାର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ମତାମତ ଜଣାଇବେ।